جو ہے وہ تو ایک فتنے نے جس کا نام عمران خان ریاضی ہے، اس نے بڑی محنت سے پچھلے 10 سال میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور جب سیاسی طور پہ عدم استحکام ہوا تو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ بحران کا شکار ہوا ملک، اور اس کے لیے IMF کا معاہدہ اور پچھلے 4 سال میں جو پالیسیاں انہوں نے اپنائیں وہ بنیادی وجہ ہے۔ اور اب آ کے عدالتی بحران جو ہے اس کی بنیاد بھی اس کی فتنہ اور فساد پہ مبنی سیاست ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پچھلے 1 سال میں کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی اسلام آباد کا گھراؤ، کبھی جو ہے وہ انسانوں کا سمندر لانے کی بات، اور جب ان چیزوں میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے آگے اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں۔ ہمارا یہ موقف جو ہے یہ اس وقت پوری قوم کی آواز ہے، بارز کی آواز ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ کے ذریعے سے کیا جائے، اور الیکشن جو ہے وہ ملک میں ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن پہلے اور 3 کے بعد میں یہ ملک کو سیاسی بحران، افراتفری اور انارکی کی طرف دھکیلیں گے۔ الیکشن جو ہے وہ جو آئین میں اسکیم دی گئی ہے اس کے مطابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت جو ہے وہ تمام اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس انداز سے ہونا چاہیے، صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ 3 ممبر کا موجودہ بینچ جو ہے ان حالات میں جب سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جو ہے وہ معزز ججز نے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، اور 4 ججز نے جو ہے وہ اس سو موٹو نوٹس کو خارج کیا ہے، ایسی صورت میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ انصاف نا انصاف ہوگا، نا انصاف ہوتا نظر آئے گا، اور یہ مزید جو ہے وہ پیچیدگیوں میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ایک دانا اور بڑے بیلنس انسان ہیں، اور ان سے پوری قوم یہ توقع کرتی ہے کہ پوری قوم جو آواز اٹھا رہی ہے، پوری قوم جس بات کے اوپر متفق ہے وہ بھی اسی کے مطابق جو ہے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ایک ایسا فیصلہ جسے ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پنجاب میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے، اور اب دوبارہ سے کوئی ایسا فیصلہ جو ملک کو پیچیدگی کی طرف اور جو ہے وہ افراتفری کی طرف دھکیلے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے، بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اور ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہیں گے بطور وزیر قانون اور وزیر جی میں لاہور کی لڑائی ہے نہیں، یہ کوئی تخت لاہور کی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے عدل کے ایوانوں میں کہا ہے جو آپ پہلے بات سنا کریں پھر سوال بنایا کریں۔ آپ تناظر میں دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ بینچ سارے صوبوں کے ججز کا ہونا چاہیے اور صرف ایک صوبے سے سارے ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ لگ یہ رہے جیسے تخت لاہور ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی، ہم خود جمہوریت کو ماننے والے ہیں، ہم نے خود بڑی قربانیاں دی ہیں۔ رانا صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ مشرف کی آمریت میں اور ایون اس سے پہلے ضیاء الحق کی آمریت میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں اور صوبتیں بھی برداشت کی، اور پچھلا جو سول مارشل لاء میں اسے کہوں گا جو پچھلے 3.5 سال تھے اس میں بھی جو لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جمہوریت ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے، اور جمہوریت ہی ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سارے اداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنا آئینی حق آئین میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کریں۔
कल हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा, आज वज़ीर दाखिला ने भी वही बात की कि इदारे जो हैं वो इज्तमाइयत से, कलेक्टिव विजडम से चलते हैं, ना कि किसी एक शख्स के अहकामात के ताबे होते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस नाजुक मरहले पे जबकि मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के धाने पे खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को कलेक्टिव विजडम के साथ, इज्तमाई सोच के साथ आगे बढ़ाए और इसका हल निकाले, ना कि जो तासुर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात में वन मैन शो का या एक मुख्तसर बेंच का, 15 जजेस की मोअज़्ज़ज़ अदालत में अगर 3 रुकनी बेंच इतने अहम फैसले का दोबारा फैसला करना चाहे, जो पहले यही खड़े हो के मैंने बात की थी कि ये प्रोसीडिंग्स 4-3 के साथ खारिज हो चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। बहुत शुक्रिया, हमने थोड़ी सी मुशावरत करनी है। देखें, ये मतीउल्लाह साहब आपने जो बात की है, देखें इसमें एक स्पेस या एक जवाज़ जो है वो बनता है कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो बात की है कि आखिर हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उनका तल्लक जो है वो पाकिस्तान के एक सूबे से या एक शहर से है, तो जो फुल बेंच की जो डिमांड आ रही है, और वो डिमांड हर तरफ से आ रही है, वो सियासतदान भी कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रही हैं और बार्स कर रही हैं, और बार्स की जो मेजर बॉडीज़ हैं वो कर रही हैं, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो ये तमाम जो इस वक्त अदालत के हवाले से बहरानी कैफियत है वो सारी जो है वो बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है। राणा साहब, यही तीन जजेज उस फैसले में भी मौजूद थे जिससे PMLN की गवर्नमेंट बनी है, जो अभी तक चल रही है, आप क्या कहेंगे उस फैसले में? ये 3 जजेज उस फैसले में भी मौजूद थे जिसमें जो है वो सारी बार्स और तमाम लॉ नोइंग लोग जो है वो बात कह रहे हैं कि दैट वाज अमाउंट टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी यही तीनों जजेस थे। तो मामला ये है कि हमें उनकी ज़ात का एहतराम है, वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। चीफ जस्टिस साहब का हमने बार बार ये बात दोहराई है, आज भी ये बात दोहराई है। तो हमें उनकी ज़ात के हवाले से नहीं, लेकिन फ़ैसलों के ऊपर बात हो सकती है, तनकीद हो सकती है। ये जो वो फ़ैसला करने जा रहे हैं उसके मुतल्लिक़ हम ये बात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है ये मुल्क में सियासी बहरान के ख़ात्मे का बायस जो है वो बनना चाहिए, और ये इसी तरह से बनता है कि जिस तरह से तमाम फ्रीकैन का एक बात के ऊपर कंसेंसस है। इसके ऊपर तो PTI जो है उसने भी जो है वो एतराज़ नहीं किया, उन्होंने भी कहा कि जी अगर फुल बेंच बने तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें पर हर्ज क्या है? इसमें अगर फैसले के बाद मज़ीद सियासी बहरान बढ़ता है तो पंजाब के इन 3 जजेस के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे? देखें जी, हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं, हम इस बात की रिक्वेस्ट हमने कोर्ट रूम के अंदर भी हमारे वकला ने की है, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो फिर कम से कम हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि इसके फिर सज़ावार या ज़िम्मेदार जो है वो हम नहीं हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की है रेफरेंस दायर करने की, देखिए रेफरेंस दायर करना जो है वो हर शहरी का एक आइनी हक है, कानूनी हक है, और किसी भी जवाज़ के पैदा होने के बाद हर शहरी जो है वो अपना हक एक्सरसाइज कर सकता है। ये कोई गैर कानूनी या कोई गैर आइनी या कोई अदालत के ऊपर हमले वाली बात नहीं है जिस तरह से बाज़ लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो उसके ऊपर PDM और बाकी जमातें जो हैं वो बैठ के कंसेंसस के साथ कोई फैसला करें। इमरजेंसी का ऑप्शन है, इमरजेंसी का ऑप्शन एमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। हमने अगर पैदा करना होगा तो बहुत पहले होगा। जी लास्ट क्वेश्चन जी। कानून भी मौजूद है, इमरजेंसी किस सूरत में लग सकती है? आइन के आर्टिकल 232 में लिखा हुआ है, हम पूरी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हमें इजाज़त दें, हमने कानूनी मुशावरत करनी है। पूरी तफसील है उसमें।